Hello students, welcome to my e-learning class. It is my second class on retail management. Have you heard about these brands? Reliance Retail Limited, Future Retail Limited, Avenue Supermarts Limited, Aditya Birla Fashion and Retail Limited, Shoppers Stop, Trent Limited, Infinity Retail Limited. Among these, you have heard about some of the companies and you are fan of or passionate of these brands. Reliance Retail Limited deals in fashion and style, consumer electronic, groceries, etc. Future Retail Limited, Big Bazaar is the best brand of its, which deals in hypermarket. Avenue Supermarts Limited, DMart, one-stop supermarket chain, is the branch of Avenue Supermarts Limited. It deals in groceries, footwear, clothes, toiletries, bags, each consumer products which can reach ultimate consumers and satisfies in these days, and it is established in small cities also. Aditya Birla Fashion and Retail Limited, Pantaloon Fashions. You might have heard about this. It is the one of the bestest brand in India. Shoppers Stop, another brand. Apparels and non-apparels products are there. Trent Limited, Westside and Landmark are the brands of Trent Limited, which are very familiar name in ladies products. It deals in men's and ladies, kids, each and every product, but much popular in women clothing. Infinity Retail Limited, Chroma, India's leading large format electronic retailer. Okay. Why we are discussing about this? These are the top retail companies in India. Okay. Then what is retailing? Why we have discussed about the top retail companies? Because in today's economy, retailing plays very important role. It was there when our peddlers or neighborhood retail shops were serving us. But nowadays retailing is organized and very popular among consumers. So, retailing can be defined as the buying and selling of goods and services, timely delivery of goods and services demanded by consumers at prices that are competitive and affordable price. According to Kotler, retailing includes all the activities involved in selling goods or services to the final consumers for personal and non-business use. ರಿಟೇಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಏನೈತಲ್ಲ ಅಂತಿಮ ಅನುಭೋಗಿಗೆ ಆಗ್ತತಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವಲ್ಲೇ. ಓಕೆ. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಟೇಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್: ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಇನ್ ರಿಟೇಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, we directly deal with end consumers or customers. We are able enough to understand the behavior or satisfaction level of the customers while we are selling the products. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ ಆ ಹೊತ್ನ್ಯಾಗ ಅವರು
ವರ್ತನೆ ಹೇಗಿರತ್ತಾ, ಅವರ ತೃಪ್ತಿಯ ಮಟ್ಟ ಹೇಗಿರತ್ತಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಲಾರ್ಜ್ ಇನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಬಟ್ ಲೆಸ್ ಇನ್ ಮಾನಿಟರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೂ ಸುದೇಕ ಹಣದ ಮೊತ್ತ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ವೈಟಲ್ ರೋಲ್. ಗ್ರಾಹಕರ ಸೇವೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ರಿಟೇಲಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ, ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರದೊಳಗೆ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಆಫ್ಟರ್ ಸೇಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಸೇಲ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾಲ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಡಿಮಾರ್ಟಿಂದ ಹೇಳಿದ್ನಿ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಟ್ರೆಂಡಿಗೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಶಾಪರ್ ಸ್ಟಾಪಿಗೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲೇ ಸೂಪರ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ಸೇಲ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಷ್ಟು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲೇ. ಓಕೆ. ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆರ್ ಆಫರ್ಡ್ at this point only. To make maximum sales, all the sales promotional activities are undertaken at this point. Okay. Retail outlets are more than any other forms of business. ರಿಟೇಲ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಏನದಾವಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂಗಡಿಗಳು ಏನದಾವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 11,000 outlets are there for ರಿಲಯನ್ಸ್ ರಿಟೇಲಿಂಗ್. ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಏನೈತಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸಿಟೀಸ್ ಒಳಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಾಕತ್ತೈತಿ. ಕ್ರೋಮಾದು 49 ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅದಾವ. ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅದಾವ. ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಲೊಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಔಟ್ ಆರ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ರಿಟೇಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಲೊಕೇಶನ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಲೇಔಟನ್ನು ತೆಗೆಯೋದು ಒಂದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗೈತಿ ರಿಟೇಲಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಳಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಹೆಂಗೆ ಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಾರ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಾರ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲಲ್ಲೇ. ಇಟ್ ಆಫರ್ಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಆಲ್ ಏಜ್. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದೊಳಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡತಿ ರಿಟೇಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ದೇರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಟೇಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. ರಿಟೇಲಿಂಗ್ ಶೇಪ್ಸ್ ದ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ by providing variety of consumable goods. ಫುಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಲೋದಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗ್ರೋಸರಿ ಇರ್ಬೋದು. ಇವನ್ ಗ್ರೋಸರಿ ಒಳಗೂ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕತ್ತದಲ್ಲೇ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದೊಳಗೆ. ನೋ ಬಡಿ ಈಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಗಿರಣಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಕಾಳದು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ರಿಟೇಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಗ್ರೋಸರಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೈತಲ್ಲೇ. ಡೇ ಟು ಡೇ ಫ್ಯಾಷನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕತ್ತೈತಿ. ಸೊ ರಿಟೇಲಿಂಗ್ ಶೇಪ್ಸ್ ದ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್. ರಿಟೇಲಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಟು ದ ಎಕನಾಮಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ GDP, per capita income, by providing maximum number of employment. Retailing dominates the supply chain. ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಅನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿದ್ದು ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಜೋಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಾಮಿನೇಟಿಂಗ್ ದ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್. Retailing is interdisciplinary because when we are speaking about location, geography comes, taste comes, variety of interdisciplinary calculations come, research comes. Retailing ಇಂಟರ್ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಐತನಾಕ ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ. ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಹೀಗಾಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏಜ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಎಕನಾಮಿ ಬರ್ತೈತಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಬರಾಕತ್ತಾವ. ರಿಟೇಲಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎಕ್ನಾಲೇಜ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ರೈಟ್. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದೊಳಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಾಕತ್ತೈತಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರಾಕತ್ತೈತಿ. ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರ. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ರೈಟ್. ರಿಟೇಲರ್ಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಮೇಜರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಸ್. ಆ್ಯಸ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೇಡ್, ಮೇಜರ್
ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ರಿಟೇಲಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಐತಿ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಟೇಲಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್, share and subscribe my channel for further updates. Thank you.